जय जगन्नाथ सामने मोर ये भिडियोटी आपको जब भल लगे ताले सब्सक्राइब करने और पाखे बेल आइकन टी दबाइदेवे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। आम देखा शब्द क्या कहुए जे ओडिया व्याकरण देखा शब्द शब्द पूर्व भिडियो डिस्कसन करते तथा देखने शब्द पद क्या कहुए शब्द क्या कहुए एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन अर्थ प्रकाश कले शब्द कहुए। एक बा एकाधिक अक्षर मिसला कौन अर्थ प्रकाश कला शब्द कहुए। एक रु अधिका अक्षर मिसला कौन अर्थ प्रकाश कले शब्द कहुए। उदाहरण देखा सीता गच घर करत जा खा आम जल इत्यादि। तापर देखा एग्जाम्पल रक्तक 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 ये एक एकाधिक शब्द आम जानी कौन एक बा एकाधिक अक्षर मिसला अर्थ प्रकाश कले कौन अर्थ प्रकाश कले शब्द कहुए। रक्तक एक रु अधिक अक्षर मिसला किंतु कौन अर्थ प्रकाश कला नहीं ये शब्द पदवाच्य नुहे। रक्तक रघ रघ एक रु अधिका शब्द मिसला किंतु कौन अर्थ प्रकाश कला नहीं एटा को शब्द कहना शब्द कहना सेपरी टपर टरप टरप एक रु एकाधिक अक्षर मिसला कौन अर्थ प्रकाश कला नहीं एटा को आम माने शब्द कहीपर ना। शब्दर दुईटी तत्व अच्छी शब्द दुईटी तत्व अच्छी गोटे रहा अर्थ तत्व और गोटे रहा संवेदन तत्व। शब्दर दुईटी तत्व अच्छी अर्थ तत्व संवेदन तत्व। आम देखिए पद तापर देखिए पद पद क्या कहुए पद क्या कहुए आम साधारणतः जाने पद पद क्या कहुए पद क्या कहुए शब्द वाक्य व्यवहृत हेले शब्द वाक्य व्यवहृत हेले ताहा पद हुए अर्थात वाक्यर प्रत्येक अंश गोटे गोटे पद अर्थात वाक्यर प्रत्येक अंश गोटे गोटे पद मनुष्य माने पदर आगे भलसे बुझा मनुष्य तार मनर भाव को अन्य निकटरे प्रकाश करने भाषार व्यवहार करिथाए। मनीष तार मनर भाव को अन्य निकटरे प्रकाश करने भाषार व्यवहार करिथाए। मनुष्य वर्ण भाव पूर्ण भाव प्रकाश करने उक्ति को वाक्य कहुए। यही वाक्य विभिन्न शब्द निर्दिष्ट श्रृंखलार गठित होई वक्ता मनोभाव को पूर्ण रूप से प्रकाश करने को समर्थ होता। जो शब्द गुड़िक वाक्य व्यवहृत होता है सेगुड़िक पद कहुए। उदाहरण देखा आम उदाहरण कौन देखा पिला माने पूरी बस रे भुवनेश्वर गले एठी केतुटा माने पद रहा पांचटी पद रहा। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार पाइथिले तीनोटी पद रहा रहा। भारत उत्तर रे कौन अच्छी हिमालय अच्छी। तापर देखा गोपाल भात खाऊची यही वाक्य तीनोटी पद अच्छी प्रत्येक पद वाक्यटीर गोटे गोटे अंश प्रत्येक पद गोटे गोटे एकक। तापर आम देखा पदर श्रेणी विभाग पद पद पदर श्रेणी विभाग पद को साधारणतः आम केते भाग में विभक्त करूँ पांच भाग में पद को विभक्त कराई। पद को केते भाग में विभक्त कराई पांच भाग में। सब पद क्या कहुए शब्द वाक्य व्यवहृत हेले पद कहुए अर्थात वाक्यर प्रत्येक अंश गोटे गोटे पद वाक्यर प्रत्येक अंश यही गोटे माने प्रत्येक अंश पूरी बस रे भुवनेश्वर गले पिला माने पूरी बस रे भुवनेश्वर गले पिला माने पूरी बस रे भुवनेश्वर गले प्रत्येक अंश गोटे गोटे पद। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार पाइथिले ए वाक्य तीनोटी पद रही। पदर श्रेणी विभाग पद को साधारणतः पांच भाग में विभक्त कराई।
पद को आम साधारणतः केते भाग में विभक्त करूँ 5 भाग में पद को विभक्त कराई सेगुड़िक कौन कौन विशेष्य पद विशेषण पद अव्यय पद सर्वनाम पद एवं क्रियापद विशेष्य पद विशेषण पद अव्यय पद सर्वनाम पद एवं क्रियापद पद को साधारणतः 5 भाग में विभक्त कराई आम देखा विशेष्य पदर संज्ञा विशेष्य पदर संज्ञा विशेष्य पद फास्ट डिस्कसन करवा देखा विशेष्य पद फास्ट पद साधारणतः 5 भाग में विभक्त पद को 5 भाग में विभक्त कराई सेगुड़िक है कौन सेगुड़िक है विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम पद अव्यय पद एवं क्रियापद तापर देखिए आम विशेष्य पद क्या कहुए जहाँ विषय किसी कहवाकू हेबो ताहा गोटे नाम गोटे तार गोटे नाम आवश्यक हुए एणु जो पद कौन नाम को बुझाए ताकू विशेष्य पद कहुए जहाँ विषय किसी कहवाकू आमको माने पड़ो तार गोटे निर्दिष्ट नाम आवश्यक हुए एणु जो पदर कौन नाम को बुझाए ताकू विशेष्य पद कहुए यही नाम कौन व्यक्तिर हेउ किंबा नदीर हेउ किंबा देशर हेउ राज्यर हेउ ग्रामर हेउ नाम होता कौन साधारण नाम हो पारे कौन गुण बा अवस्था नाम हो पारे सेपरि क्रिया नाम को मध्य बुझाई पारे जो पदर कौन नाम प्रकाश करे ताहाकू विशेष पद कहुए यही नाम कौन व्यक्ति जाति वस्तु गुण नाम होता है तापर आम देखा विशेष पद को मध्य केते भाग में विभक्त कराई विशेष पद विशेष नामगत विविधता साधारण ओडिया विशेष पद को निम्न 5 भाग में विभक्त कराई नामगत विविधता आधार रे साधारणतः ओडिया विशेष पद को निम्नोक्त 5 भाग में विभक्त कराई सेगुड़िक है नाम बा संज्ञावाचक व्यक्तिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य को व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली कहुए तापर रहा जातिवाचक राम हरि गंगा इत्यादि नाम बा संज्ञावाचक जातिवाचक विशेष्य जातिवाचक कौन जातिर नाम मनुष्य देश वृक्ष पर्वत इत्यादि वस्तुवाचक विशेष्य पत्थर सुना जल इत्यादि गुणवाचक विशेष्य पांडित्य नम्रता धैर्य क्रियावाचक विशेष्य गमन शयन गान भजन इत्यादि आमे देखी कौन विशेष्य पद को 5 भाग में विभक्त कराई नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य और क्रियावाचक विशेष्य तापर आम उदाहरण देखा फास्ट देखा आम कौन फास्ट देखा नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य क्या कहुए नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य क्या कहुए नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य क्या कहुए जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझाए ताको व्यक्तिवाचक विशेष्य कहुए जो निर्दिष्ट पद कौन व्यक्तिर नाम को बुझाए ताहाकू व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहुए नामवाचक विशेष्य जो निर्दिष्ट जो विशेष पद कौन व्यक्तिर नाम को बुझाए ताहाकू व्यक्तिवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य कहुए व्यक्तिवाचक विशेष्य को नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य मध्य कहुए व्यक्तिवाचक विशेष्य को नामवाचक एवं संज्ञावाचक विशेष्य कहुए व्यक्तिवाचक विशेष्य को नामवाचक व संज्ञावाचक विशेष्य कहुए व्यक्तिवाचक विशेष्य कौन जो विशेष पद कौन व्यक्तिर नाम को बुझाए ताकू
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝିଲା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଟକରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଟକରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଟକରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଟକ ସହରରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇଠି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଟକରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସହରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାଟା ନାମବାଚକ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ବୁଝେଇଲା। କଟକ ସହରରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୃତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ, ଜୀବ ବା ବୃକ୍ଷ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ସେହି ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସୁତରାଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅରଣ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୃତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ, ଜୀବ ବା ବୃକ୍ଷ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ସେ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କଲା? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଶର ନାମ କିମ୍ବା ନଦୀର ନାମ, ପର୍ବତର ନାମ, ସହରର ନାମ, ଗ୍ରାମର ନାମ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମହାନଦୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୁଝିଲା। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମ, ମହାନଦୀର ନାମ ନଦୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା। ଏଇଟା କ'ଣ? ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା। ଗୋଦାବରୀ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୈତରଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶାର ଏଠି ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ ମହାନଦୀ ରହିଲା, ଏଠି ବୈତରଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ଏଠି କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିପାରିବା। ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ହରି, ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଶର ନାମ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ଜାପାନ, ଚୀନ ଇତ୍ୟାଦି। ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ, ବୈତରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପର୍ବତର ନାମ ହିମାଳୟ, ଘଣ୍ଟଶିଳା, ଦେଓମାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ସହରର ନାମ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଗ୍ରାମର ନାମ ଗୋପାଳପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାସୁଦେବପୁର ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନାମ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ବୁଝାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାମ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ନାମବାଚକ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଇଁ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଜାତିର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଜାତିର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଥା ମଣିଷ, ଶବର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପର୍ବତ, ବନ, ଗାଈ, ବୃକ୍ଷ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ସୀତା, ଦିନେଶ, ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ସୀତା ଇଏ ସବୁ ମଣିଷ, କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଶେଷ ହେଲେ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ସେଇ ଜାତିର ନାମକୁ ଯଦି ସେ ଇଏ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଏ। ରାମ, ହରି, ସୀତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ଐରାବତ କହିଲେ ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପଶୁକୁ ବୁଝାଏ, ସମସ୍ତ ଯେତିକି ହାତୀକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଐରାବତ କହିଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ନାମ ଏକାଧିକ ସାଧାରଣ ନାମ ଅଟେ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ସମ୍ବୋଧ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଷ୍ଟିବୋଧକ ଜାତି ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମଷ୍ଟିବୋଧକ ଜାତି ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ସେ ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏବଂ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖିବା। ବହିଟା ହେଲା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଭାଗବତ। ବହି କେଉଁଟା? ଭାଗବତଟା ହେଲା ବହିର ନାମ ଭାଗବତ। ସେଇଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ସାରଳା ଦାସ। କବି ରହିଲେ ଟିକେ ସାରଳା ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝିଲା। ଯଦି କବି କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ କେତେ କବିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଏଠି ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲେ କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। କେଉଁ ଭାଷା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଜାତିବାଚକ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ? ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କି ମନ୍ଦିର? ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମଣିଷ ହେଲେ କିଏ? ରାମ ଜଣେ ମଣିଷ। ଫୁଲ ନାମ କ'ଣ? ଗୋଲାପ। ପାହାଡ଼, ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ନାମ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ଜାତିର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ହେଉ, ଶବର ହେଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ, କୌଣସି ଜାତିର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ଗୋଟିକୁ ବା ଜଣକୁ ମାତ୍ର ବୁଝାଏ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ସେଇ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ।
ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବା ପଶୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଗାଈ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଗାଈକୁ ଏବଂ ପଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପଶୁକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ, ଗାଈର ନାମ ଚାନ୍ଦ। ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ନାମ। ଏଇଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ। ଚାନ୍ଦ ମୋ ଗାଈର ନାମ। ମୋ ଗାଈର ନାମ ଚାନ୍ଦ। ଏଠି ଚାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ନାମ। ଏଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଗାଈ କାହାର ନାମ ନୁହେଁ। ଗାଈ କାହାରି ବି ନାମ ନୁହେଁ। ଗାଈଟା କାହାରି ନାମ ନୁହେଁ। ଚାନ୍ଦଟା ହେଲା ଗାଈର ନାମ। ଏହି ପଶୁ ଜାତିର ନାମ, ସୁତରାଂ ଗାଈ ଜାତି ବାଚକ ବିଶେଷ। ଗାଈଟା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ନାମ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାନ୍ଦ, ଚାନ୍ଦଟା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ, ଚାନ୍ଦ ମୋ ଗାଈର ନାମ। ମୋ ଗାଈର ନାମ ଚାନ୍ଦ। ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ତାର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ତାର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ତାର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ତାର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଳିଦାସ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ନୁହନ୍ତି। କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କାବେରୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, କାବେରୀଟା ଯେଉଁ କାବେରୀ ନଦୀଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାବେରୀ ନଦୀକୁ। କାବେରୀ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ପରିଚିତ। କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଇଏଗୁଡ଼ିକ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନେପୋଲିଅନ ପରି ବିଖ୍ୟାତ ବୀର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ନୌସେଦ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗା ନାମ ନ ହୋଇ ଏକାଧିକ ନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଣୟ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜାତି ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତୁର୍କୀ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସେହିପରି କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଗଲା। କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଏ। କଟକକୁ କଲିକତା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? କଟକକୁ କଲିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି କଲିକତା କୁହାଯିବାରୁ କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଇଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସେହି କେତେ ରାବଣ କହିଲେ ରାବଣ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନେକ ଅସୁରକୁ
ବୁଝାଉଛି। ଏଣୁ ରାବଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଇଛି? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷର ସଂଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେ ସେପରି ଦେଖିବା ବାଲି, ମାଟି, ପଥର, ସୁନା, ରୂପା, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ସୁନା, ହାରଟା କ'ଣ ହେଲା? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। କାଗଜ, ବହି ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ଏଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। କାଠ, କବାଟ ଜାତିବାଚକ, ଏଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଲୁହା, କବାଟ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ। ପଥର, ମୂର୍ତ୍ତି ଜାତିବାଚକ। ବସ୍ତୁକୁ ଭାଗ କଲେ ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଗ କଲେ ପଦାର୍ଥର ନ ନେଇ ମୂଳ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଆଧାର କରେ। କାଠର ଟେବୁଲଟେ ତିଆରି ବସ୍ତୁର ଭାଗ କଲେ ସେ ବସ୍ତୁର ନାମ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଗ କଲେ ସେ ପଦାର୍ଥର ନାମ ନ ରହି ମୂଳ ବସ୍ତୁର ନାମ ଧାରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କାଠର ଟେବୁଲ। କାଠର ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ କଲେ, ଟେବୁଲକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କାଠ ହେବ। ଟେବୁଲ ହେବ କି? ଟେବୁଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ହାରକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୁନା ହେବ, ହାର ହେବ ନାହିଁ। କାଗଜ, ବହିକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହିକୁ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? କାଗଜ ହେବ। ତା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବସ୍ତୁକୁ ଭାଗ କଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ନାମ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଗ କଲେ ସେ ପଦାର୍ଥର ନାମ ରୁହେ ନାହିଁ, ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ବାଲି, ମାଟି, ପଥର, ସୁନା, ରୂପା, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ଟେବୁଲର କାଠ ତିଆରି ହେଲା। କାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେବୁଲଟାକୁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଲା ଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଭାଗ ହାଣି ପକେଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କାଠ ଖଣ୍ଡ ତା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ସୁନାର କ'ଣ? ହାର ତିଆରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକ୍ କରିକି ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁନା ହେଇଗଲା, ଆଉ ହାର ରହିଲାନି। ଏଟା କି ହାର? ହାରର ନାଁ କିଛି ରହିଲା କି? ହାର ଆଉ ରହିଲାନି। କି ହାର? ଏମିତି ହାରର ନାଁ କିଛି ରହିଲାନି, ତା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। କାଗଜର ବହି ତିଆରି କରାହେଲା। ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଆମେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଚିରି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କାଗଜ ହେଇଗଲା। ଲୁହାର କବାଟ ଆମେ ତିଆରି କଲେ। କବାଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ତା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ପଥର ତିଆରି କଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ପଥର ହେଲା, ଖଣ୍ଡ ପଥର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ବସ୍ତୁବାଚକ।
तापर आहरी उदाहरण देखा रूपा रूपार चूड़ी तैयारी कले चूड़ी तैयारी करी चूड़ी के जेतବେଳେ भांगीदेले आम हेटा कौन है चूड़ी ता मूल अवस्था को पलि आसला। तापर आम देखा गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य कौन गुणवाचक विशेष्य तापर रहा क्रियावाचक गुणवाचक विशेष्य क्या कहवा देखा गुणवाचक जो पद कौन गुण नाम को बुझाए से गुड़ी को गुणवाचक विशेष्य कहुए जो पद गोटे माने गुण नाम को बुझाए ताको गुणवाचक विशेष्य कहुए जो विशेष पद कौन एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्थार नाम को बुझाए ताको गुणवाचक विशेष्य बा अवस्थावाचक विशेष्य कहुए से माने गुण हो पार दया हो पार क्षमा हो पार मित्रता हो पार साधुता हो पार सौंदर्य हो पार शैशव हो पार एवं ममता हो पार सुख हो पार दुख हो पार पराक्रम हो पार। गुणवाचक विशेष को देखी हुए ना कि स्पर्श करी हुए ना एगुड़ी को केवल अनुभव करी हुए गुणवाचक विशेष्य गुण अवस्था को बुझाए गुणवाचक विशेष्य को देखी हुए ना एवं स्पर्श करी हुए ना केवल एटा को अनुभव गुणवाचक विशेष्य को केवल अनुभव करी हेबो देखी हेबो ना कि स्पर्श करी हेबो ना केवल यह को अनुभव करी ही पारिबो। गुणवाचक विशेष्य को कहा जाए जो पद कौन गुण जो पद कौन पदार्थ बा वस्तुर नाम को जो पद कौन गुण नाम को बुझाए से गुड़ी को गुणवाचक विशेष्य कहा जाए। देखा जो विशेष पद कौन एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्था नाम को बुझाए ताको गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष्य बोली कहा जाए दया क्षमा मित्रता साधुता इत्यादि किंतु गुणवाचक विशेष्य को देखी हुए ना कि स्पर्श करी हुए ना केवल यह को अनुभव करी हुए गुणवाचक विशेष्य को केवल अनुभव करी हेबो देखी हेबो ना कि स्पर्श करी हेबो छुई हेबो ना कि देखी हेबो ना केवल यहीटा को अनुभव करी पारिबा गुणवाचक विशेष्य को। देखा आम कौन गुणवाचक विशेष देखले गुणवाचक विशेष देखा यहाँ कौन हो पार यथा साधुता नेतृत्व सौंदर्य शैशव ममता सुख दुख इत्यादि गुणवाचक पद देखी हुए ना कि स्पर्श करी हुए ना एगुड़ी को अनुभव करेंगे गुणवाचक विशेष गुण अवस्था परिचय माने कुछ उदाहरण देखा साधु लोक गोटे गुण साधुता गोटे गुण साधु लोक गोटे गुण यहाँ देखी हुए ना तार कार्य अनुभव करी हुए शैशव गोटे अवस्थार नाम साधु लोक गोटे गुण साधु लोक एटा को देखी हेबो ना कि स्पर्श करी हेबो ना एटा तार गोटे गुण शैशव अवस्था गोटे अवस्थार शैशव अवस्था कैशोर अवस्था एगुड़ा गोटे अवस्थार नाम एटा को देखी हेबनी कि स्पर्श करी सुख 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 क्या कह जाए गुणवाचक विशेष सुख क्या कह जाए सुख सुख इस्पत वस्तु को पाइबार आनंद को माने कौन सी गोटे वस्तु को पाइबार आनंद को आम सुख बोली कही था एवं कौन सी गोटे वस्तु हरैबार इस्पत को आम हरैबार स्थिति को वस्तु माने हरैबार स्थिति को दुख बोली कही था कौन सी गोटे माने पाइबार इच्छा को सुख बोली कह जाए। सुख दुख उदाहरण शैशव ये सब गोटे गोटे अवस्था चलीगला बाकी आम जानले कौन वाक्य जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट गुण अवस्था नाम को बुझाए ताको गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष बोली आम कही था।
ମଣିଷ ଉଦାହରଣ ସେପରି ଦେଖିବା। ମଣିଷ କପଟ ଠାରୁ ନିରୀହତା ଏବଂ ମୟୂର ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଲିକତରା ଠାରୁ ମଧୁରତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା ଗୁଣ? ନୀରବତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଲିକତା ମଧୁରତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ରହିଲା କ'ଣ? ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା କ'ଣ? ନୀରବତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଧୁରତା। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଲା, ସତ୍ୟତା ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସତ୍ୟତା। କ'ଣ ରହିଲା? ଗୁଣ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ? ବେଦ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସମତା ଆଦି ଭାବ ଶିଖାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁଟା ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ବୁଝାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ପଢ଼ିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଭୋଜନ, ଶୟନ, ରନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ପଢ଼ିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଭୋଜନ, ଶୟନ, ରନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ପଢ଼ା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ୁଛି ସହିତ ପିଲାଟିର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇ ପୁରୁଷ ବା ବଚନଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସୁତରାଂ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ଉକ୍ତିକର୍ତ୍ତା। ବାକ୍ୟର ରୂପ ଅଟେ। ହେବା ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଗକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା, ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରାମ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ। ରାମଟା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ବିଧେୟ। ପୂରକ ପଦ ବନ୍ଧୁ। ରାମ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ସଂଯୋଗକାରୀ କ୍ରିୟା। ଯେ ରାମ ସେ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବିଧେୟ। ରାମ ସହିତ ବନ୍ଧୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁ ବା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପ
ଇ ବା ଅ ଆ ଇ ଅଣା ଅନ୍ ତି ଅଣି ଅଣ ଇଆ ଆଳି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଖେଳିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଖେଳିବା, ପଢ଼ିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା ଏଇଗୁଡ଼ା କ୍ରିୟା। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧନ ରୂପଟି କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବସେ। ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପ ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆଳି ଯାହା ଯୋଗ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଆମ ଭାଷାରେ ଗଢ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିବିଧ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟଟି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କାଳ, ପୁରୁଷ, ବଚନ ପ୍ରଭୃତି ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକର ରହିଥାଏ କାଳ, ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ପ୍ରଭୃତି ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ଯଥା ଗାଇବା, ଗାଉଛି, ଗାଇଲା, ଗାଇଲେ ଏବଂ ଗାଇବ, ଗାଇବି, ଗାଏ ପ୍ରଭୃତି। ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର କାଳ, ପୁରୁଷ ଓ ବଚନାଦିର କୌଣସି ଧାରଣା ମିଳେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ? କାଳ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ବଚନାଦିର କୌଣସି ଧାରଣା ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଥା ଭୋଜନ, ଗମନ, ଶୟନ, ଦେବା ନେବା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କାଳ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କେହି ପ୍ରାଣହୀନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା କାଠ, ପଥର, ସୁନା, ବାଲି ବସ୍ତୁବାଚକ। କାର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭ୍ରମଣ, ଶୟନ, ପଠନ, ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରିକି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ଉଭୟ ନାମକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଗୁଣ ମାନେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ? କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବିଶେଷଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।